امریکی صدر کا پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے کہا امریکہ اور ایران نے باہمی اتفاق کے ساتھ مختصر مدت کے لیے پروجیکٹ فریڈم روکا۔ پاکستان اور دیگر ممالک نے بھی آبنائے ہرمز میں آپریشن روکنے کی درخواست کی تھی۔ ایران کی بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ایران کے نمائندوں کے ساتھ مکمل اور حتمی معاہدے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے لیے پروجیکٹ فریڈم معطل کیا۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا لیتا تو ہم ہوتے نہ اسرائیل، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو دنیا مصیبت میں پڑ جاتی۔ امریکہ چاہتا ہے ایران اس کے یک طرفہ مطالبات کے سامنے ہتھیار ڈال دے، یہ ناممکن ہے۔ ایرانی صدر کا دو ٹوک موقف۔ مسعود پزشکیان بولے ایران کے دشمن لاپرواہ اور بے قابو طاقت کے مظہر ہیں۔ ایران ذمہ دار اور اخلاقی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کہتے ہیں امریکی افواج کو اب سیسل جیسی فتوحات نہیں ملیں گی، انہیں طبس اور اصفہان جیسی شکست کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف نے کہا حقیقت یہ ہے ایران نے تو ابھی اپنی کارروائیوں کا آغاز بھی نہیں کیا۔ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ ای اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی اہم ملاقات۔ چینی سرکاری اور نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ عباس اراغچی چینی ہم منصب کے ساتھ چین اور ایران کے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے اور مشرق وسطی کی حالیہ صورتحال پر مشاورت کر رہے ہیں۔ ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی پریس کانفرنس۔ بولے آبنائے ہرمز کا محاصرہ کامیابی سے جاری ہے، امریکی فورسز کو ایرانی حدود میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آبنائے ہرمز عالمی گزرگاہ ہے، ایران کو ٹیکس وصول نہیں کرنے دیں گے، بہتر ہوگا جہازوں کو باحفاظت گزرنے دے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران پر حملے نہیں کر رہے، صرف دفاعی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ایران کی 7 چھوٹی کشتیوں نے وارننگ نظر انداز کی جس پر انہیں نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے کے اعلان کے بعد خام تیل کے نرخ گر گئے۔ امریکی خام تیل $2 سستا ہو کر $100 فی بیرل پر آ گیا۔ برطانوی برینٹ کی فی بیرل قیمت میں $1 کمی $109 میں فروخت ہونے لگا۔ دوسری جانب امریکہ میں پیٹرول کی قیمت 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اوس قیمت $4.52 فی گیلن ہو گئی۔ کیلیفورنیا میں 1 گیلن پیٹرول $6.15 میں ملنے لگا۔ امریکہ میں ایک ہفتے میں خام تیل کے ذخائر 81 لاکھ بیرل کم ہو گئے۔ ہماری قیادت کی جانب سے سفارتی کاوشیں جاری ہیں، دعا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع جلد ختم ہو جائے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ مشکل حالات کے باوجود معیشت درست سمت میں گامزن ہے، ہمارا فوکس کرنٹ اکاؤنٹ پر ہے۔ عالمی اداروں کے تعاون سے مالیاتی نظام کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ ملکی معاشی ترقی میں نجی شعبے کی شمولیت اولین ترجیح ہے۔ سولر، ونڈ اور ہائیڈرو سے توانائی کا حصول جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ ارکان اسمبلی نے صوبے بھر میں جاری ڈیولپمنٹ اور بیوٹیفیکیشن پروجیکٹس کو سراہا۔ ارکان اسمبلی کا پہلی مرتبہ شہروں کی طرح دیہات میں بھی ستھرا پنجاب کے تحت صفائی کا مربوط نظام لانے پر اظہار مسرت۔ مریم نواز نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو چکا ہے۔ پنجاب کے پہلے سرکاری کینسر اسپتال اور نواز شریف میڈیکل سٹی کو جلد از جلد مکمل کریں گے۔ اپنا چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت 1.25 لاکھ گھر تیزی سے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ بے روزگار اور بے زمین کاشتکاروں کے لیے اپنا کھیت اپنا روزگار پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا آج صوبہ بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے وفاق کی جانب سے صوبے کے ساتھ امتیازی سلوک
रवा रखा जा रहा है। NFC अवार्ड बिजली और गैस में हक नहीं मिल रहा। आज सुबह भर में कलम छोड़ हड़ताल होगी। इमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। मशरिक़ वस्ता में जंग दोबारा छिड़ने के खतरात बढ़ गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान की जानिब से एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा। कहा, ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने के लिए मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। जवाब देने का हक भी महफूज रखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को खित्ते में बहरान मजीद बढ़ाने का जिम्मेदार करार दे दिया। सदारती मुशीर अनवर करकाश के मुताबिक ईरान मशरिक़ वस्ता के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरे और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस है। आलमी बरादरी ने भी ईरानी हमले की मजम्मत और इजहार यकजहती के पैगामात भेजे। आलमी बरादरी का मौक़िफ़ इस बात की तस्दीक है कि ईरान जाहिर फ़रीक है। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ भी ईरान से 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज़ मिसाइल और 4 ड्रोन्स दागे गए। जनूबी कोरिया की UAE के करीब अपने कार्गो जहाज़ में धमाके की तस्दीक। उधर ईरान ने UAE का मिसाइल और ड्रोन्स हमलों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ईरान अपने हॉर्मज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अपने हॉर्मज़ में मजबूत दिफाई हसार कायम कर दिया। तिजारती आमदोरफ्त बहाल हो रही है। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, अपने हॉर्मज़ का मुहासरा कामयाबी से जारी है। अमरीकी फोर्सेस को ईरानी हुदूद में जाने की जरूरत नहीं। अपने हॉर्मज़ आलमी गुजरगाह है, ईरान को टैक्स वसूल नहीं करने देंगे। बेहतर होगा जहाज़ों को बाहिफाजत गुजरने दे। पीट हेग्सेथ मजीद बोले, अमरीका जंग का ख्वाहिशमंद नहीं, सीज़फायर अभी जारी है। ईरान ने कमर्शियल शिपिंग पर हमले किए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। बहरी डिस्ट्रॉयर से ईरान की मामूली सलाहियत का भी खात्मा कर देंगे। हमें तवक्को है दुनिया भी इस मिशन में साथ दे और अपने हॉर्मज़ की जिम्मेदारी संभाले। अमरीकी जनरल डनकन ने कहा, ईरान अपने हमसाये ममालिक पर हमले जारी रखे हुए है। ईरान की कार्रवाई इस हद तक नहीं पहुंची कि जंग दोबारा शुरू हो। ईरान का अमेरिका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमरीकी हमले में 5 शहरी जाबहक होने का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आबना हॉर्मज़ में 2 सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज का निशाना बनने वाली कश्तियां पासदारान इनकलाब की नहीं थीं। सिविलियन कश्तियां सामान और मुसाफिरों को ले जा रही थीं। ईरानी हुक्काम ने अमरीकी फौज की कार्रवाई उजलत और खौफ का सबब करार दे दी। अमरीकी सेंटकॉम ने गुज़श्ता रोज 6 ईरानी छोटी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया था। मजीद कहा गया कि ईरान की जानिब से दागे गए क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को भी मार गिराया। अमेरिका ईरान के खिलाफ धमकी आमेज जबान इस्तेमाल करने से गुरेज करे। गलत फहमी में ना रहे कि ईरान ने मुकम्मल ताकत दिखा दी। हकीकत यह है, ईरान ने तो अभी अपनी कार्रवाइयों का आगाज भी नहीं किया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की और बहरी नाकाबंदी करके तवानाई की तरसील और जहाज रानी को खतरे में डाला है। लेकिन अब उनकी शरारतों का दौर खत्म होने वाला है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, हमारी तवज्जो जंग खत्म करने पर है। बदएतिमादी के बावजूद अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने अड्डों की मेज़बानी करने वाले ममालिक की सिक्योरिटी भी खतरे में डाली। खित्ते में पायदार अमन इलाकाई ताउन से ही हतमी बनाया जा सकता है। बलोचिस्तान के ज़िला बार खान के इलाके रखनी और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ रखनी बार खान से 12 किलोमीटर जुनूब मशरिक में था। बलोचिस्तान के ज़िला बार खान के इलाके रखनी और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ रखनी बार खान से 12 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। आपको अपडेट कर रहे हैं, बलोचिस्तान के ज़िला बार खान के इलाके रखनी और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं।